بسم بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح العلوم دوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 24 میں سونے چاندی کے نصاب اور اس میں زکوٰۃ کی مقدار پر گفتگو ہونے والی ہے۔ خلاصہ مطالب یہ ہے کہ سونے چاندی کا نصاب زیر بحث ہے اور سونے اور چاندی کے دو نصاب بیان کیے جائیں گے۔ متعلقہ اصطلاحات کی وضاحت کی جائے گی۔ درہم و دینار اور مسکال کی مقداریں بیان کی جائیں گی۔ متعلقہ فروعات اور مسائل بھی ذکر ہوں گے۔ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ کی مقدار ذکر ہوگی کہ جب نصاب بیان ہو گیا تو اس میں زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے۔ احکام مذکورہ کی ادلہ اور روایات بھی بیان ہوں گی۔ یہاں تک تعلق ہے سونے کے نصاب کا تو وہ دو جو ہے نصاب ہیں اس کے۔ پہلا نصاب 20 دینار ہے، یعنی 20 مسکال شرعی کے، ہر مسکال شرعی کی مقدار 18 چنے ہوتی ہے۔ اور دوسرا نصاب اس کا 4 مسکال، 20 مسکال کے بعد 4 مسکال اور اضافہ ہو تو یہ دوسرا اس کا نصاب ہوتا ہے، یعنی 4 مسکال اضافہ ہوتے جائیں گے تو یہ پھر ہر 4 پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور زکوٰۃ کی مقدار جو ہے دونوں نصابوں میں 40واں حصہ نکالنا ہے۔ تو یہ ہو گیا سونے کا نصاب۔ اور اس کے بعد چاندی کا جو نصاب ہے وہ بھی 2 نصاب ہیں۔ پہلا نصاب ہے 200 درہم، یعنی جب اس کا وزن چاندی کا 200 درہم تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ اس میں واجب ہو جاتی ہے، اس سے کم تر پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور دوسرا نصاب 40 درہم ہے، یعنی 200 درہم کے بعد 40 درہم اضافہ ہوں گے تو پھر اس پر زکوٰۃ دوسرے نصاب کی بھی واجب ہوگی۔ اور اس میں بھی یعنی چاندی میں بھی جو زکوٰۃ کی مقدار ہے وہ 40واں حصہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کے پہلے نصاب میں زکوٰۃ کی مقدار 5 درہم ہوگی، اور اس کے بعد 40 میں بھی اس کا 40واں حصہ یعنی 1 درہم ہوگی۔ تو 240 میں 6 درہم زکوٰۃ بنے گی۔ اگر پہلے نصاب سے کم ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوتی۔ جہاں تک متعلقہ فروعات کا تعلق ہے تو اس کے حوالے سے بھی بیان ہوگا کہ سونے اور چاندی عین مال سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے، لیکن اگر انسان کے پاس مثلا آپشن ہے کہ اگر انسان اس کی بجائے عین مال کی بجائے وہ زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے قیمت سے، تو پھر قیمت سے بھی وہ زکوٰۃ نکال سکتا ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا فَنِصَابُ الذَّهَبِ الْأَوَّلِ 20 دِينَارًا كُلُّ وَاحِدٍ مِثْقَالٌ وَهُوَ دِرْهَمٌ و3 أسباع دِرْهَمٍ ثم 4 دنانير فلا شيء فيما دون 20 ولا فيما دون 4 بعدها بل يعتبر الزائد 4 أبدا ونصاب الفضة الأول 100 درہم، بلکہ اس کو الاولو پڑھنا چاہیے، یعنی کہ فضہ کا پہلا نصاب، تو یہ نصاب کی صفت ہے اور اس کو اولو پڑھنا چاہیے۔ 100 درہم والدرہم نصف المثقال وخمسه او 48 حبة شعير متوسطة وهي 6 دوانيق ثم 40 درہما بالغا ما بلغ فلا زکاة فیما نقص عنہما۔
सोने का पहला निसाब, फ़निसाब ज़हब अव्वलू, ये भी तस्हीह होना चाहिए, अल अव्वलू होगा, निसाब की सिफत है। सोने का पहला निसाब 20 दीनारा, ये 20 दीनार है। कुल्लु वाहिदिन मिस्कालुन, हर दीनार एक मिस्काल शरई के बराबर होता है। वह हुआ दिरहमुन व सलासतु अस्बाए दिरहम, और वो एक दिरहम और एक दिरहम के 7 हिस्सों में से 3 हिस्से हों तो वो एक मिस्काल या एक दीनार बनता है। तो ये पुराने दौर की जो करेंसी थी या पुराने दौर के जो औजान थे उसके हवाले से इसका वजन भी शहीद सानी ने बता दिया है। सुम्मा अरबाअतु दनानीरा, फिर 4 दीनार अगर 20 दीनार पर इजाफा होते हैं तो फिर ये दूसरा निसाब है उसका। फला शैअ फी मादून अल इशरीन, अगर इंसान के पास 20 दीनार सोने के जो सिक्के होते हैं उससे कम हो तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती। वला फी मादून अरबातिन बादहा, और 20 दीनार पर ज़कात वाजिब हो गई, उसका जो हिस्सा है उसने दे दिया। वला फी मादून अरबातिन बाद, उसके बाद 4 दीनार जब तक मुकम्मल नहीं होंगे, 3 दीनार ऊपर से आते तो वो भी माफ हैं, उनकी भी ज़कात वाजिब नहीं है। बल युअतबर ज़ाइदु अरबातन अरबातन अबदा, उसके बाद हर 4 दिन हम अगर आते आएंगे तो फिर उनमें मजीद ज़कात वाजिब होती जाएगी। व निसाबुल फिद्दति अल अव्वली मिअता दिरहमिन व दिरहमु निस्फुल मिस्काली व खुमुसुहु, चांदी का पहला निसाब अल अव्वलू इसको पढ़ना है। मिअता दिरहम 200 दीनार हैं, निसाब मुब्तदा है और मिअता ये उसकी खबर है। व दिरहमु निस्फुल मिस्काली व खुमुसुहु, दिरहम की जो मिकदार है या वज़न है वो कहते हैं मिस्काल का आधा, और मज़ीद उसमें 5वां हिस्सा भी अगर शामिल हो जाए तो ये क्या हो जाता है, दिरहम की मिकदार बनती है। और समानियतुन व अर्बऊन हब्बत शईर मुतवस्सिततिन, या फिर 48 जौ के मुतवस्सित दाने हों तो ये एक दिरहम बनता है। वहिय सित्ततु दवानीका, और वो जो दिरहम होता है वो 6 दाने के बराबर होता है। हैया की ज़मीर अगर दिरहम की तरफ जाए, दिरहम तो मुज़क्कर है, तो ये हैया की ज़मीर जो लाए हैं ये खबर के एतबार से लाए हैं, दिरहम दाने के एतबार से 6 दाने के बराबर होता है। तो इस हवाले से दानिक भी उस दौर का एक वाजन होता था बहुत छोटा सा, तो उसके हवाले से इसको बयान किया है। दवानीकी भी कहते हैं जनाब अली अबू जाफर मंसूर अब्बासी जो बनु अब्बास का दूसरा खलीफा था उसको दानीकी कहते हैं, चूंकि दवानीकी कहते हैं चूंकि वो क्या करता था, या तो दिरहम गिनता रहता था या फिर खंदा के कूफा खोदने वाले कारीगरों को वो जनाब अली एक एक दाने चांदी का दिया करता था। किताब मुग़रिब जो बहुत बड़ी किताब है उसके हवाले से शेख तरीही ने मजमुल बहरैन में बयान किया है। इसके बाद फरमाया सुम्मा अर्बऊन दिरहमन बालिगन मा बलगा फला ज़कात फीमा नक़स अन्हुमा, फिर 40 दिरहम अगर 200 पे इजाफा हो जाते हैं तो ये दूसरा निसाब है चांदी का। बालिगन मा बलगा, जितने भी इजाफा होते जाएं तो फिर 40-40 का हिसाब करना है। फला ज़कात फीमा नक़स अन्हुमा, इन निसाबों से, इन 2 निसाबों से जो चांदी के लिए बयान हुए हैं, अगर इनसे कम चांदी हो तो फिर उनमें ज़कात नहीं होती। वल मुखरज फिन नकदैन रुबउल उश्र, और दोनों नकदैन यानी सोना चांदी में जो ज़कात निकाली जाएगी तो वो 40वां हिस्सा है। रुबउल उश्र
40वां हिस्सा है। फमिन 20 मिस्कालन निस्फ मिस्कालिन, 20 मिस्काल जो सोने के हैं तो उससे आधा मिस्काल निकाला जाएगा। 20 दीनार जो उसका पहला निसाब था तो उनमें आधा दीनार निकाला जाएगा। व मिनल अरबात क़ीरातान, और 4 मजीद दूसरा जो निसाब था 4 दीनार मजीद आते हैं तो उनमें 2 क़ीरात निकाले जाएंगे। व मिनल मिअतैन खमसत दराहिम, और 200 दिरहम जो चांदी के थे उसमें 40वां हिस्सा खमसत दराहिम 5 दिरहम निकाले जाएंगे। व मिनल 40 दिरहम, और 40 दिरहम जो उसका दूसरा निसाब था उससे 1 दिरहम ज़कात में निकाला जाएगा। वलौ अखरजा रुबअल उश्र मिन जुमलत मा इंदहु मिन गैर अन यअतबिर मिक़दारहु मअल इल्म बिइस्तिमालिही अला निसाबिल अव्वली अज्ज़ा व रुब्बमा ज़ादा खैरन। एक फर्क और मसला यहाँ पर बयान करते हैं। अगर इंसान 40वां हिस्सा निकाल दे जितना भी उसके पास सरमाया मौजूद है, बगैर इसके कि उसकी मिकदार का एतबार करे और उसको जांच पड़ताल करे, माल इल्म बिइस्तिमाल ही अला निसाबिल अव्वली, जब उसको इल्म इजमाली हो कि उसका माल पहले निसाब पर कम अज कम मुश्तमिल है, अज्जा तो यही काफ़ी है। वरुब्बमा ज़ादा खैरन, बल्कि कभी हो सकता है कि ये खैर और नेकी में इजाफा हो। चूँकि अगर इंसान के पास इल्म इजमाली है कि मेरा माल पहले निसाब पर तो यकीनन पहुंचा हुआ है, और उसके बाद वो किया है चूँकि दूसरे निसाब में भी 40वां हिस्सा है, पहले में भी 40वां है, उसका 40वां हिस्सा निकाल देता है पूरे माल का, तो अगर तो उसका माल मसलन 22 या 23 मिसकाल तक पहुंचा हुआ है, तो ऊपर से जो 2-3 मिसकाल का भी 40वां हिस्सा उसने निकाला है तो वो खैर और नेकी में इजाफा शुमार हो जाएगा, चूंकि उसका 40वां हिस्सा निकालना वाजिब नहीं था। वल वाजिब अल इखराज मिन अल ऐनी व तुज्ज़िउल क़ीमतु का गैरिहिमा, और शहीद अव्वल व सानी फरमाते हैं कि ज़कात में जो निकाला जाएगा वो 40वां हिस्सा है मिनल ऐनी, ऐन माल से निकाला जा सकता है। तो शहीद सानी चूँकि दरमियान में उन्होंने काफ़ी इबारत पेश की है वजाहत के लिए, फरमाते हैं वल वाजिब अल इखराज मिनल ऐन, वाजिब है कि ये ज़कात जो निकाली जाए ऐन माल से निकाली जाए, दिरहम और दीनार से निकाली जाए। व तुज्ज़िउल क़ीमतु का गैरिहिमा, और अगर इंसान इनकी कीमत अदा करना चाहे तो वो भी काफ़ी है। का गैरिहिमा, जैसा कि अनाम सलासा की ज़कात में भी कीमत जायज़ होती है, गल्लात वगैरह में भी कीमत को अदा करना जायज़ होता है। तो ये इबारत थी, मुख्तसर तौर पर इसके मुताल्लिक़ कुछ अहादीस वगैरह की तरफ इशारा कर देते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है सोने के 2 निसाबों का, तो रिवायात इसके बारे में मौजूद हैं। सहीह हुसैन बिन बशार है इमाम अबुल हसन अलैहिस्सलाम से, फिर ज़हब फ़ी कुल्ल 20 दीनार निस्फ़ दीनार के सोने के 20 अगर दीनार हो जाते हैं तो उनमें आधा दीनार ज़कात देना वाजिब है। इन नाक़सा फला ज़कात फ़ीहा, अगर कम हो तो फिर उसमें ज़कात नहीं होगी। वसैल शिया बाब अव्वल अबवाब ज़कात ज़हब फिज़्ज़ा में यह हदीस मौजूद है। मुवस्सक़ अली बिन अक़बा व इद्दा मिन अस्हाबिना, इमाम बाकिर व इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से है। लैसा फ़ीमा दूनल 20 मिस्कालन मिन ज़हब शै फ़इज़ा कामुलत 20 मिस्कालन फ़फ़ीहा निस्फ़ु मिस्कालिन इला 24, तो 20 में 20 से कम हो तो कुछ नहीं है, और जब 20 तक पहुंच जाए तो फिर आधा मिस्काल है, और यहाँ तक कि 24 तक पहुंच जाएं। फ़इज़ा कामुलत 24 फ़फ़ीहा सलासतु अख़मास दीनार इला 28, तो फिर उसका 40वां हिस्सा निकालना है।
فعلی هذا الحساب کلما زاد اربعۃ، اسی طریقے سے چار چار اضافہ ہوتے جائیں گے تو 40واں حصہ ان کا نکالا جائے گا، یہ بھی اسی باب میں ہے۔ دوسرا نصاب 4 دینار ہیں اور اس پر بھی سابقہ روایات دلالت کر رہی ہے۔ وسائل و شیعہ میں یہ جو ابواب ہیں ترجمے والی جلد شیشوں میں موجود ہیں، اور یہ جو پہلا باب ہے اس میں کل 5 احادیث ہیں، جن میں مترجم صاحب نے 2 مقررات کو قلم زد کر کے باقی 3 کا ترجمہ کیا ہے۔ ایک تو اس میں حسن بن علی وشاہ کی روایت ہے، جلیل القدر سکراوی تھے، دوسری قسم کی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، اور تیسری مفضل بن عمر کی روایت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں روایتیں جو ہم نے اشارہ کی ہیں ان کو حذف کر دیا گیا ہے اور ان کو تکرار کے زمرے میں شمار کیا گیا، جلد 6 صفحہ 98 میں، بلکہ نہیں، یہ تو تیسرے باب کی روایات کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ پہلے باب میں 15 روایات ہیں، جن میں سے 5 مقررات کو چھوڑ کر باقی 10 کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں حلوی کی روایت، محمد بن مسلم کی روایت، حسین بن بشار کی روایت صفحہ 94 پہ موجود ہے، علی بن عقبہ اور دیگر چند راویوں کی روایت 95 پہ موجود ہے، ابو عیینہ کی روایت ہے، اور اسحاق بن عمار جلیل القدر سکراوی ہیں، زرارہ کی روایت ہے، زرارہ اور بکیر ان کے بھائی کی روایت ہے، اور محمد بن مسلم، ابو بصیر برید اور فضیل بن یسار جلیل القادر جو فضلاء ہیں ان کی روایت بھی موجود ہے۔ یہاں تک تعلق ہے دوسرے اس کے کیا کہتے ہیں نصاب کی، تو اس کی طرف بھی انہی روایات میں اشارہ ہو گیا ہے۔ باقی مسکال کا جو وزن بیان کیا گیا ہے وہ بھی جناب علی شرعی لحاظ سے مسکال اور دینار برابر ہوتے ہیں۔ یہاں تک تعلق ہے چاندی کے نصاب کی، تو اس کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، صحیح ابن بشار میں موجود ہے، امام ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کی، فی کم وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، فرمایا فی کل مئتی درہم 5 دراہم وان ناقصت فلا شیء علیہ، اور جو مقداریں وغیرہ بیان ہوئی ہیں دانے کو، اور جو کہ اس کے تحت یہ لغت وغیرہ میں بھی آئی ہوئی ہیں، اور جو ماہرین ہیں علامہ ہلی کی منتہی المطلب سے بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، اور تحریر الاحکام بھی ان کی کتاب ہے، اس میں بھی یہی چیزیں موجود ہیں۔ دوسرے نصاب میں یعنی 40 کا جو تھا وہ صحیح موثقہ فضلاء ہے، امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے، باب دوم میں یہ چیز موجود ہے۔ وسائل الشیعہ کے ان ابواب میں باب دوم میں اس میں کل 12 حدیثیں ہیں، 4 مقررات کو چھوڑ کر باقی 8 کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو اس میں حلبی کی روایت بھی ہے، رفاع نخاس کی اور زرارہ کی، اور فاضل بن شاہزان جلیل القادر فقیہ تھے ان کی بھی روایت ہے۔ یہاں تک 40ویں سے نکالنے کا تعلق ہے تو یہ بھی احادیث صحیحہ معتبرہ سے ثابت ہے، اور قیمت کے کافی ہونے کی دلیلیں پہلے بیان ہو چکی ہیں۔